नमस्ते बच्चों। बच्चों, आप सब अच्छे हैं? बहुत अच्छा। बच्चों, आप सब घर पे हैं? अच्छा। क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हो, खेल रहे हो, मस्ती कर रहे हो? तो बच्चों, मैं अब्दुल खादर जिलानी, श्री काशी महालिंग स्वामी प्रौढ़शाला बी दुर्गा होळलकेरे, चित्रदुर्गा जिला। बच्चों, मैं यहाँ पर हिंदी शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। फिर से मैं आपके सामने आया हूँ नया पाठ लेकर। तो बच्चों, मैं आपको पाठ करने से पहले कुछ बातें बताऊंगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बच्चों, आप प्रतिदिन जल्दी उठना है, स्नान करना है, बच्चों अच्छा भोजन करना है और पढ़ाई की तरफ ध्यान देना है और माता पिता का आदर करना है। तो बच्चों, आपको जो नया पाठ मैं लेकर आया हूं, वह पाठ कौन सा है आप समझ गए होंगे। तो बच्चों, हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए? प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, बहुत अच्छा। और वॉकिंग करना चाहिए, बहुत अच्छा। और योगासन करना चाहिए, बहुत अच्छा। तो बच्चों, और इसके साथ सिर्फ योगा ही करना चाहिए, व्यायाम ही करना चाहिए क्या? उसके साथ हमें स्वस्थ रहने के लिए और कुछ करना चाहिए? अच्छा भोजन करना चाहिए, बहुत सही जवाब दिया बच्चों आपने, बहಳ ಒಳ್ಳೆಯ उत्तर। तो अच्छा भोजन कैसा करना चाहिए? क्या बहुत खाना चाहिए या कम खाना चाहिए? संतुलित आहार, बहुत सही उत्तर दिया बच्चों आपने। ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಸಮತೋಲನವಾದಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು। समतोलन आहार का अर्थ है बच्चों कन्नड़ में यहाँ पर संतुलित आहार। तो बच्चों, आज मैं इसी पाठ पर आपको नया पाठ का विवरण देने जा रहा हूं। संतुलित आहार पाठ 16। यह तृतीय भाषा हिंदी वल्लरी 8वीं कक्षा का 16वां पाठ है बच्चों। ಇದು 8ನೇ ತರಗತಿಯ ತೃತೀಯ ಭಾಷಾ ಹಿಂದಿ ವಲ್ಲರಿ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇದು 16ನೇ ಪಾಠ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ। ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪಾಠ ಏನಂದ್ರೆ संकलित ಇದೆ। तो बच्चों, यह पाठ संकलित है। तो इसी पाठ को भी किसी यहाँ पर पत्र से, समाचार पत्र से या किसी क्या है घटनाओं से इस पाठ को लिया गया है। ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದು ಸಂಕಲಿತವಾಗಿದೆ। ಈ ಪಾಠವನ್ನ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸಂಕಲನದಿಂದ। ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪಾಠ ಏನಾದ್ರೆ ಒಂದು ರೂಪಕವಿದೆ। तो बच्चों, यह पाठ एक रूप के रूप में है। यहाँ पर एक हमें उसे अभिनय के द्वारा भी यह पाठ को प्रसार कर सकते हैं। तो जीवन के लिए क्या है बच्चों, हमें अच्छा स्वास्थ्य रहने के लिए, हमारे सेहत को बचाए रखने के लिए आज के जो स्थिति में जो कोविड-19 जो पहला यहाँ पर दौरा आ गया, ಮೊದಲನೆಯ ಅಲೆ ಬಂತು, दूसरा दौरा खत्म हुआ, ಎರಡನೇ ಅಲೆನೂ मुगीतो, अब तीसरा दौरा कहते हैं वो बच्चों के लिए है, छोटे बच्चों के लिए है। इसीलिए बच्चों, हमें स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन अच्छा आहार का क्या है खाना भी, भोजन करना भी बड़ा आवश्यकता है। तो बच्चों, ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಸಂತುಲಿತ ಆಹಾರ ಅಂದರೆ ಸಮತೋಲನವಾದಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿನ್ನಬೇಕು। ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಸಮತೋಲನ ಆಹಾರ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ? ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅವರು ಇವತ್ತಿನ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಸ್, ಪಿಜ್ಜಾ, ಬರ್ಗರ್, ಕುರ್ಕುರೆ, ಲೇಸ್, ಆಮೇಲೆ ಕರೆದಂತಹ ಏನೋ ಆಹಾರಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ರೋಡಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ। ಇಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ನಾವು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 8ನೇ ತರಗತಿಗೆ 16ನೇ ಪಾಠವನ್ನಾಗಿ ಇದು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ।
ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಇದರ ಆಶಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ। तो बच्चों हम अब इस पाठ के आशय को देखेंगे। इस पाठ का आशय क्या है जानिए। तो इस पाठ में यहाँ पर क्या किया गया है सुनिए। आहार के विषय में मनमानी करना उचित नहीं है। ಹಾಗಾದರೆ ಆಹಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬೇಕೆ ಹಾಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡುವುದು ತಿನ್ನುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ, ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ನಿಷ್ಕಾಳಜಿ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ। जो बीमारियों को निमंत्रण देता है, ಯಾರು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ। इस पाठ द्वारा छात्र यह जानकारी प्राप्त करते हैं। ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪಾಠದಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದರ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ। ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಶಯದ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। फिर कहते हैं तो इसकी यह जानकारी प्राप्त करते हैं कि स्वस्थ एवं सुदृढ़ रहने के लिए संतुलित आहार अत्यंत आवश्यक है। ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪಾಠದ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಏನು ನಮಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನು ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಮತೋಲನವಾದಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದ್ದು ಈ ಪಾಠದ ಆಶಯವಾಗಿದೆ। तो बच्चों आप हमें आज क्या जानने के लिए जा रहे हैं बताओ? समतोलन आहार अर्थात संतुलित आहार। इस पाठ के द्वारा हमें अपने सेहत, अपने स्वास्थ्य की हमें कैसे उसे रखें और हमारा जीवन अच्छा बीते, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಕಳೆಯಬೇಕು, ಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿ ಸದೃಢರಾಗಿ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಬೇಕು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರವನ್ನು ಶುಚಿಯಾಗಿ ಶುಭ್ರವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಅಂದವಾಗಿ ಚಂದವಾಗಿ ಇಡಬೇಕು। ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಇವತ್ತು ಈ ಪಾಠವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ। तो बच्चों इस पाठ को मैं ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा कि मैं पढ़ूंगा। हिंदी भाषा कैसी पढ़ी जाती है, इसमें पूर्ण विराम, अल्प विराम, अभिभावक चिन्ह, प्रश्नार्थक चिन्ह, योजक चिन्ह, इन सबको हमें ध्यानपूर्वक रखकर पढ़ना चाहिए। सुनने वालों को यह पाठ आसानी से समझ में आए ऐसे हमें पढ़ना चाहिए। जैसे मैं पढ़ूंगा आप भी ऐसे पढ़ने का प्रयास कीजिए। सुनिएगा बच्चों। माँ कहती है रोहन बेटा हाँ कुछ खा लो। रोहन कहता है नहीं माँ मुझे भूख नहीं है। माँ कहती है भूख क्यों नहीं, सवेरे से कुछ नहीं खाया है। रोहन कहता है सवेरे मैंने चाय पी ली थी। फिर माँ कहती है चाय से कहीं पेट भरता है। फिर रोहन कहता है बिस्कुट भी खाई थी, जलेबी भी खाई थी। माँ कहती है यह तो मिठाई हुई। फिर सुगंधी कहती है यह तो मीठा समोसा भी नहीं खाना है। फिर माँ कहती है मिठाई और नमकीन खा सकते हो क्योंकि शरीर के लिए शक्कर और नमक भी आवश्यक हैं, लेकिन अधिक मात्रा में नहीं। फिर रोहन कहता है तो क्या 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 खाना चाहिए। माँ कहती दाल, रोटी, दूध, दही, अंडा, साग, सब्जी सब खाना चाहिए। तो ये सारी चीजें खा सकते हो। तो फिर सुगंधी कहती है इससे क्या होता है। माँ कहती है सब्जी और फलों में विटामिन के अंश होते हैं, उनका सेवन करने से बीमारियों से
बच सकते हैं। तब प्रीतम कहता है, हाँ चाची, कहते हैं रोज एक सेब खाओ और डॉक्टर से दूर रहो। फिर सुगंधी कहती है, मुझे दूध नहीं, आइसक्रीम अच्छी लगती है। फिर माँ कहती है, नहीं बेटी, आइसक्रीम ज्यादा खाने से गला खराब होता है, खांसी हो सकती है। तब रोहन कहता है, दूध और दही क्यों? माँ कहती, दूध और दही में कैल्शियम के अंश हैं, शरीर की हड्डियों को ताकत मिलती है। बिरयानी और मांस से भी पोषकांश मिलते हैं। तब प्रीतम कहता है, प्रोटीन किससे होता है? मां कहती, गेहूं, चावल, मक्का, सोयाबीन, चना, मूंग, अरहर आदि अनाज, धान से प्रोटीन के अंश हैं। तब रोहन कहता है, और फैट्स? मां कहती है, सरसों, मूंगफली, वनस्पति तेल, मक्खन, घी में चर्बी या फैट का अंश है, जिससे पाचन क्रिया सुधरती है। इंजन के लिए जैसे पेट्रोल है, उसी तरह मानव शरीर के लिए फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तब सुगंधी कहती है, पानी भी पीना चाहिए ना माँ? माँ कहती है, हाँ, पानी तो अति आवश्यक है, लेकिन एक साथ नहीं, 1-2 घंटे के अंतराल में थोड़ा थोड़ा पानी पीना चाहिए। तब रोहन कहता है, संतुलित भोजन से क्या मतलब है? माँ कहती, शरीर को स्वस्थ और सुदृढ़ रखने के लिए सही मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स युक्त आहार का सेवन करना ही संतुलित भोजन कहलाता है। फिर सुगंधी कहते हैं, चलो रोहन और प्रीतम, मेरे पेट में तो चूहे दौड़ने लगे हैं, सारा खाना खाली कर देंगे। माँ कहती है, सारा नहीं, थोड़ा थोड़ा सब पदार्थ को खा लो। फिर सुगंधी, रोहन, माँ जल्दी परोसिए। माँ कहती है, चलिए, आपके पिताजी भी आ गए, सब मिलकर आराम से खाएंगे। तो बच्चों, आप पाठ को सुनाना, तो मैं अब इस पाठ के द्वारा आने वाले नए शब्दों को बताऊंगा। आप ध्यानपूर्वक उन शब्दों को सुनिए और अपने पुस्तक में लिख लीजिएगा। देखिए, ನಯೇ ಶಬ್ದ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹೊಸ ಶಬ್ದಗಳು ನಾವು ಪಾಠವನ್ನು ಓದುವಾಗ ಈ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಓದಿದರೆ ನಮಗೆ ಪಾಠ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇಳಿ. मिठाई शक्कर से बना पदार्थ अथवा गुड़ से बना पदार्थ. ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲ್ಲದಿಂದ ತಯಾರಾದಂತಹ ಪದಾರ್ಥ. साग सब्जी तरकारी काई पल्ले. खराब बुरा ಕೆಟ್ಟದ್ದು. हड्डियां अस्थियां ಎಲುಬುಗಳು ಸ್ಕೆಲೆಟನ್ಸ್. ಪೋಷಕಾಂಶ पौष्टिक आहार. गेहूं गोदी वीट. चावल अक्की राइस. ज्वार जोड़. मक्का ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ. चना ಕಡಲೆ. मूंग ಹೆಸರು ಕಾಳು. ಅರ್ಹರ್ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಬೇಳೆ. ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಜಿಡ್ಡು. सरसों सासिवे. मूंगफली कड़ले बीजा. संतुलित समतोलित. विटामिन विटामिन. खनिज मिनरल्स लवणಗಳು. ಹಾಗಾದರೆ ವಿಟಮಿನ್ ಮತ್ತು ಮಿನರಲ್ಸ್, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್
ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿತ್ತು. तो बच्चों आप इन नए शब्दों को लिख लिया. ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಹೊಸ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ತಾವು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರ? ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಈ ಪಾಠವನ್ನು ನಿಮಗೆ ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಎಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ನಾವು ಸೇವಿಸಬೇಕು, ನಮ್ಮ ದೇಹ ಸದೃಢವನ್ನಾಗಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಥ ಆಹಾರ ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ಪಾಠದ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. तो बच्चों आइए मैं इस पाठ का विवरण दूंगा, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा और अपने शरीर को स्वस्थ रखिएगा. पहला, माँ कहती है, रोहन बेटा आ कुछ खा लो. रोहन मगने बारप्ಪ ಏನಾದರೂ ಊಟ ಮಾಡಬಾ. रोहन कहता है, नहीं नहीं माँ मुझे भूख नहीं है. ಇಲ್ಲಮ್ಮ ನನಗೆ ಹಸಿವೆ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಹಸಿವು ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ माँ कहती है, भूख क्यों नहीं, सवेरे से कुछ नहीं खाया है. ಯಾಕಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಹಸಿವೆ ಇಲ್ಲ? ಬೆಳಗಿಂದ, ಸವೇರೆ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ ಏನು ತಿಂದಿಲ್ಲ ನೀನು. रोहन कहता है, सवेरे मैंने चा पी ली थी माँ. ಅಮ್ಮ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಟೀ ಕುಡಿದಿದ್ದೆ. माँ कहती है, चाय से कहीं पेट भरता है. ಏನಪ್ಪ ಚಹಾ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ, ಟೀ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಿನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುತ್ತೇನೋ? तब रोहन कहता है, बिस्कुट भी खाई थी, जलेबी भी खाई थी. ಅಮ್ಮ ನಾನು ಬಿಸ್ಕತ್ತು ತಿಂದಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಜಿಲೇಬಿನೂ ತಿಂದಿದ್ದೆ ಅಂತ ರೋಹನ್ ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ, माँ कहती है, यह तो मिठाई हुई. ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಬಿಸ್ಕತ್ತು ಮತ್ತು ಜಿಲೇಬಿ ಇವೆರಡೂ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ನೀವು ಈ ತಿಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೆಂಗೆ ತುಂಬುತ್ತೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಸುಗಂಧಿ ಏನಂತಾನೆ, ಸಮೋಸಾ ಭೀ ನಹೀ ಖಾನಾ ಹೈ. ಏನಮ್ಮ ನಾವು ಸಮೋಸ ತಿನ್ನಬಾರ್ವಾ? ಅವಾಗ माँ कहती है, क्या कहती है, मिठाई और नमकीन खा सकते हो. ಮಿಠಾಯಿ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಏನು ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಶವನ್ನು ನೀವು ತಿನ್ನಬಹುದು. क्योंकि शरीर के लिए शक्कर और नमक भी आवश्यक है. ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. लेकिन अधिक मात्रा में नहीं. ಆದರೆ ಅದು ವಿಪರೀತ ತಿನ್ನಬಾರದು. तब रोहन कहता है, देखो क्या कहता है, तो क्या क्या खाना चाहिए, अगर अम्मा ಏನೇನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. तब माँ कहती है, दाल, रोटी, दूध, दही, अंडा, साग सब्जी सब खाना चाहिए. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಸದೃಢವಾಗಿರಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನಾಗಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೇಳೆ, ರೊಟ್ಟಿ, ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ನಾವು ಕಾಯಿಪಲ್ಯಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಮಾಂಸ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೋಹನ ಮತ್ತು ಸುಗಂಧಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಂದೋಡಿ आगे देखिए क्या होता है. सुगंधी कहती है, क्या कहते, इससे क्या होता है, ಹಾಗಾರಮ್ಮ ಇವೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. तब माँ कहती है, सब्जी और फलों में विटामिन के अंश होते हैं. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಅದರಾಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ. ವಿಟಮಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸದೃಢವಾಗಲಿಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದೇಹ ಸದೃಢವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಈ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ದಷ್ಟಪುಷ್ಟವಾಗ್ತೀವಿ. उनका सेवन करने से बीमारियों से बच सकते हैं. ಹಾಗಾದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಉಳಿತೀವಿ. ನಾವು ಹಲವಾರು ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಹೊಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹುಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಉಳ್ಕೊತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಆಹಾರವನ್ನು
सेवन करें। तब प्रीतम कहता है, हाँ चाची, कहते हैं रोज एक सेब खाओ और डॉक्टर से दूर रहो। ಹೌದು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ವೈದ್ಯರಿಂದ ಬಚಾವ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ನಾವು ಉಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಸೇಬು ಹಣ್ಣು, ಒಂದು ಆ್ಯಪಲ್ ಅನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು. तो सुगंधी कहती है, मुझे दूध नहीं आइसक्रीम अच्छी लगती है. ಸುಗಂಧಿ ಏನಂತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಏನೋ ಹಾಲು ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ನನಗೆ ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಸುಗಂಧಿ. ತಮ್ಮ कहती है, नहीं बेटी, ಇಲ್ಲ ಮಗಳೇ, आइसक्रीम ज़्यादा खाने से गला खराब होता है. ಹಾಗಾದರೆ ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಗಂಟಲ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟಾನ್ಸಸ್ ಬರ್ತವೆ, ನಮ್ಮ ಗಂಟಲು ಬೇಗ ಬರುತ್ತೆ. ಖಾಸಿ हो सकती है, ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಫ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ತಿನ್ನಬಾರ್ದು. तब प्रीतम कहता है, क्या माँ कहती है, दूध और दही में ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ के अंश हैं. ಅವಾಗ ರೋಹನ್ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ದೂದ್ ಮತ್ತು ಹಾಲು ಮತ್ತು ಮೊಸರು ತಿನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀಯಮ್ಮ, ಅದ್ರಾಗ ಏನೈತಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ, दूध और दही में ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ के अंश हैं. ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಎಲುಬುಗಳು ಗಟ್ಟಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಾಲು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಮೊಸರು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಶರೀರ की हड्डियों को ताकत मिलती है. ಹಾಗಾದರೆ ಮೊಸರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಾಲಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೇಕು. ಆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲುಬುಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು, ಸಕ್ಕರೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಮಿತವಾಗಿರಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಫುಡ್ ಇದು. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲುಬುಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗ್ತವೆ. ಬಿರಿಯಾನಿ और मांस से भी पोषकांश मिलते हैं. ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಮಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ಮನಸ್ಸು ತಿನ್ನೋಂಗಾಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಬಿರಿಯಾನಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ದಿಲ್ಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹಲವಾರು ರೀತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. तो बच्चों, यहाँ पर बिरयानी और मांस से भी ಪೋಷಕಾಂಶ मिलते हैं. ಹಾಗಾದರೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮತ್ತು ಮಾಂಸದಿಂದ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಸದೃಢವಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಂಸನೂ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಬಾಬ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಇವು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಜನರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. तो बच्चों, हम आगे बढ़ेंगे. यह सुनकर प्रतिमा कहती, प्रीतम कहता है, प्रोटीन किसमें होता है. ಇದನ್ನು ಪ್ರೀತಮ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಆವಾಗ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಎದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. माँ कहती है, गेहूँ, चावल, मक्का, सोयाबीन, चना, मूंग, अरहर आदि अनाज धान में प्रोटीन के अंश हैं. ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದ್ದು. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಎದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ರೀತಮ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಪ್ರೀತಮ ಕೇಳಿದ ಮಾತಿಗೆ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ, ಗೇಹು ಗೋಧಿ, ಚಾವಲ್ ಅಕ್ಕಿ, ಮಕ್ಕ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ಸೋಯಾಬೀನ್ ಇದು ಅಲಸಂದಿ ಕಾಳು, ಚನಾ ಕಡಲೆಕಾಳು, ಕಡಲೆ, ಮೂಂಗ್ ಹೆಸರು, ಅರ್ಹರ್ ಇದು ಒಂದು ತರಹದ ಬೇಳೆ, ಆದಿ ಅನಾಜ್ ಧಾನ್ ಮೇ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೆ ಅಂಶ ಹೈ. ಹಾಗಾದರೆ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆದಾಗ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನಾವು ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಕಾಳುಗಳನ್ನು ರಾತ್ರಿ ನೆನೆ ಇಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮೊಳಕೆ ಹೊಡಿತವೆ. ಅಂತಹ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು
ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ತರಕಾರಿ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಳುಗಳು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿತ್ತು. तो आगे देखिए, रोहन कहता है और ಫ್ಯಾಟ್ಸ್, ಹಾಗಾದರೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಎದ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಶನೂ ಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಆಯಿಲ್ ಬೇಕು. ಆಯಿಲ್ ಇದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರಾಗ ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೊಂದು ಏನೋ ದೇಹದ ಹೊಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ತಬ್ ಮಾ कहती है सरसों ಅಂದರೆ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ, ಮೂಂಗಫಲಿ ಕಡಲೆ ಬೀಜದ ಎಣ್ಣೆ, ವನಸ್ಪತಿ ತೇಲ್ ಅಂದರೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ವನಸ್ಪತಿ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳಿಂದ ತಯಾರಾದಂತಹ ಆಯಿಲ್, ಮಕ್ಕನ್ ಅಂದರೆ ಬೆಣ್ಣೆ, ಘೀ ತುಪ್ಪ, और चर्बी ಹಾಗಾದರೆ ಕೊಬ್ಬು, फैट्स या फैट का अंश है जिससे पाचन क्रिया सुधरती है. ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಯಿಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಣ್ಣಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ शक्ति सिगती, पाचन शक्ति क्या होती है, बढ़ती है. इससे पाचन क्रिया सुधरती भी है. तो इसीलिए हमें इन चीज़ों को खाना चाहिए. ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಆಯಿಲಿನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಇಂಜನ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಜೈಸೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹೈ, ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೇಕು, ಡೀಸೆಲ್ ಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲೂ ಬೇಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ವಾಹನ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ತರಹದ ಏನೋ ಆಯಿಲ್ ಬೇಕು. उसी तरह मानव शरीर के लिए फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स हैं. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ನಾವು ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾವು ಬಳಸಿದರೆ ಗಂಟಲ ಮೇನೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೋವು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರಣುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಿತವಾಗಿ ಆಯಿಲನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಸುಗಂಧಿ ಯಹ ಸುಂಕರ್ कहती है ಪಾನಿ भी पीना चाहिए ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕಾ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀರು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು 4 ರಿಂದ 5 ಲೀಟರ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು. ಬೆಳಗಿಂದ ರಾತ್ರಿ 24 ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ 4 ರಿಂದ 5 ಲೀಟರ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಕುಡಿಯಲೇಬೇಕು. तो माँ कहती है हाँ पानी तो अति आवश्यक है. ಹೌದು ಸುಗಂಧಿ, ನೀರು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿತ್ತು, ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕ ಅದು. ಲೇಕಿನ್ ಏಕ್ ಸಾಥ್ ನಹಿ, ಆದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಘಟ 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 ಕುಡಿಬಾರ್ದು. 1-2 घंटे के अंतराल में थोड़ा थोड़ा पानी पीना चाहिए. 1 ತಾಸು 2 ತಾಸು ನಮ್ಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇರಬೇಕು, ಆದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಕುಡಿಬಾರ್ದು. ನಾವು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಊಟದ ಮೇಲೆ, ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತ, ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ, ಆಮೇಲೆ ನಡುವೆ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ನೀರು ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಬೇಕು. तो यह सुनकर रोहन कहता है संतुलित भोजन से क्या मतलब है. ಅಮ್ಮ, ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆ ಸಮತೋಲನ ಆಹಾರ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೇನು ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಏನು ಲಾಭ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ माँ कहती है शरीर को स्वस्थ और सुदृढ़ रखने के लिए सही मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स युक्त आहार का सेवन करना ही संतुलित भोजन कहलाता है. ಅವಾಗ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡು ಮಗನೇ, ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಾವು ಸದೃಢವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಇಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮತೋಲನವಾದಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬೇಕು, ವಿಟಮಿನ್ ಬೇಕು, ಖನಿಜ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬೇಕು, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಆಹಾರವನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಸಮತೋಲನವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಸದೃಢವಾಗಿ ಏನೋ ನಾವು
ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಸದೃಢವಾಗಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಸ್ವಸ್ಥವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಸುಗಂಧ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಚಲೋ ರೋಹನ್ और प्रीतम मेरे पेट में तो चूहे दौड़ने लगे हैं. ಅವಾಗ ರೋಹನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಮ್ಗೆ ಸುಗಂಧ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಬರಿ 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 ಬೇಗ, ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಕತ್ತಾವ, ನನಗೆ ಬಹಳ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸು ಆಗಿದೆ, ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವೆ ಆಗಿದೆ, ಬೇಗ ಬರ್ರಿಪ್ಪ ಬೇಗ ಬರ್ರಿ, ನಾವು ಊಟ ಮಾಡೋಣ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅಂತ ಸುಗಂಧಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ರೋಹನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಮ್ ಕರೀತಾರೆ. ಅವಾಗ बच्चों ये मुहावरा है, पेट में चूहे दौड़ना, भूख लगना, हसीवे आगुವುದು, ಇದಕ್ಕೆ मुहावरा अर्थ. मुहावरा का अर्थ क्या है बच्चों? मुहावरा ऐसे कहते हैं जो लोकोक्ति होती है. हाँ, ನುಡಿ ಮುತ್ತುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮುಹಾವರ ಅಂತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮುಹಾವರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂಕ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಮುಹಾವರ ಬರ್ತವೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಂದೇಶನ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅವುಗಳ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಅರ್ಥ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಪೇಟ್ ಮೇ ಚೂಹೆ ದೌಡ್ನಾ, ಬಹುತ್ ಭೂಕ್ ಲಗ್ನಾ ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವು ಆಗುವುದು. ಸಾರಾ ಖಾನಾ ಖಾಲಿ ಕರ್ ದೇಂಗೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬರೀ ಬರೀ ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿದೆ, ನನಗೆ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ತಿಂದ್ಬಿಡು ನೀವು ಅಂತ. तो माँ कहती है सारा सारा नहीं, थोड़ा थोड़ा सब धार खा लो. ಒಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲ ಆಹಾರ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿತವಾಗಿ ತಿನ್ನಿ ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. तो सुगंधी कहती है, माँ सुगंधी रोहन कहते हैं, माँ जल्दी परोसिए. ಅವಾಗ ಸುಗಂಧಿ ಮತ್ತು ರೋಹನ್ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದೇ ಉಸಿರಲ್ಲಿ, ಅಮ್ಮ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಗ ಬಡಿಸಿ, ಪರೋಸ್ನ ಬಡಿಸುವುದು, ನೀಡುವುದು, ಹಾಕುವುದು. माँ कहती है, चलिए आपके पिताजी भी आ गए, अगर बन्नी ನಿಮ್ಮ ತಂದೆನೂ ಬಂದರು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡೋಣ. सब मिलकर आराम से खाएंगे, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಊಟ ಮಾಡೋಣ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಈ ಒಂದು ಸಂತುಲಿತ ಅಂದರೆ ಸಮತೋಲನ ಆಹಾರ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. तो बच्चों आपको यह पाठ समझ में आया होगा. ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಪಾಠ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಸದೃಢವನ್ನಾಗಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಮತೋಲನವಾದಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು, ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಜಿಡ್ಡು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಅತಿ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು, ಅತಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬಾರದು. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾವು ಏನು ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅದು ಮಿತವಾಗಿರಬೇಕು, ಶುಚಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಬಿಸಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಭಾಳ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿದನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾವು ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ, ನಾವು ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನಾವು ನೀರು ಹೇಗೆ ಕುಡಿಯಬೇಕು, ಈಗ ಆಹಾರ ತಿನ್ನೋದು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಂದರೆ ನೀರು ಹೇಗೆ ಕುಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನೀರು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಲೋಟ ತೊಗೊತೀವಿ. ಲೋಟ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೋಡಬೇಕು, ಅದರಾಗ ಏನಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಸ ಇದೆಯೇ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಒಮ್ಮೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಇರ್ತವೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಏನೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ನೀರು ಚೆಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ನೋಡಬೇಕು. ಎರಡು ನೋಡಿ ನೀರು ತಗೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನೀರು ತೊಗೊಂಡು ಕುಂದರಬೇಕು, ನೀರು ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಕುಂದರಬೇಕು. ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮೊದಲು ಒಂದು ಗುಟ್ಕ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಸರಿಗೆ 2 ಗುಟ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳೇ ಒಂದೇ ಉಸಿರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀರೆತ್ತಿ ಗಟ 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 ಕುಡಿಬಾರ್ದು. ನೋಡಿ, ನೀವು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಮಣ್ಣಿದೆ, ಮಣ್ಣೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೇಲಿಂದ ನೀವು ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು ತೊಗೊಂಡು ಮೇಲಿಂದ ಸುರಿದು ಮಣ್ಣೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಕಡೆಗಳಿಗೆ ಚಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಏನೋ ಒಳ ಅಂಗಾಂಗಗಳಿವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ನೀರನ್ನ ಜೋರಾಗಿ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೇನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಕುಟ್ಟಿಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಟ ಆಡಿ ಬಂದು ನೀರೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀರು ಎತ್ತೋದ್ರಿಂದ ಗಟ ಗಟ ಕುಡಿತೀವಿ. ಹಂಗೆ ಕುಡಿಬಾರ್ದು, ತುಟಿ ಹಚ್ಚಿ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು. ನಮ್ಮದೇ ನೀರಿನ ಬಾಟ್ಲ್ ಇರಬೇಕು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮದೇ ಪಾತ್ರೆ ಇರಬೇಕು, ಕ್ಲೀನೆಸ್ ಇರಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶುಭ್ರವಾದಂಥ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಂತು ನೀರು ಕುಡಿಬಾರ್ದು, ಕುಂತು ಕುಡಿಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಕುಂತು ನೀರು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಆಗೋದಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಾಗೋದಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾವು ನೀರನ್ನು ಕುಂತು ಕುಡಿಬೇಕು, ಸ್ವಚ್ಛದಂತ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು.
ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮಾತನ್ನು इटಕೊಳ್ಳಿ। तो बच्चों ये सारी बातों को आप ध्यान में रखिए। तो मैं अब आपको बच्चों इस पाठ द्वारा आने वाले गृह कार्य को दूंगा। इस गृह कार्य को आप लिखकर लाइएगा। तो मैं यहाँ पर प्रश्न दूंगा, लिख लीजिएगा। गृह कार्य पहला प्रश्न है, प्रोटीन के अंश किन चीजों से प्राप्त कर सकते हैं? प्रोटीन के अंश किन चीजों से प्राप्त कर सकते हैं? पहला प्रश्न बच्चों। दूसरा प्रश्न है, संतुलित आहार का मतलब क्या है? संतुलित आहार का मतलब क्या है? तो बच्चों आप इन दो प्रश्नों को मैं गृह कार्य दे रहा हूं, इन दोनों को लिखकर। तो इसमें पूरे पाठ का अंश है बच्चों। ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಾಠವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಬೇಕು। ಅದರಲ್ಲಿ ಇವೆರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಸಿಗುತ್ತೆ। ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಗೃಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ तोरिसी। तो बच्चों मैं आपसे विनती लेता हूँ, फिर मिलूँगा अगले पाठ द्वारा।